सत श्री अकाल। तुसी देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे ब्रिटेन दे विच थोड़ा स्वागत। खबरां दे ब्रिटेन दे स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी वेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ते पहलां चुणवीआं खबरां। कैनेडा तो डिपोर्ट नहीं होणगे हुण भारती विद्यार्थी। मिलिया एक आखिरी मौका। पीआर अप्लाई करन दे लई दिता गया तरीका। गुप्त दस्तावेज मामले दे विच साबका अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार, बाद विच रिहा। उत्तर पूर्वी सीरिया दे विच हैलीकॉप्टर हादसे दे विच 22 अमरीकी फौजी जख्मी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के दौरे तो पहला भारत पहुंचे अमरीकी एनएसए जैक सुलिवन। प्रधानमंत्री नाल कीती मुलाकात। ट्रांसजेंडर व्हाइट हाउस दे विच हो गया टॉपलेस। अमरीकी राष्ट्रपति ने कही गल एक खास। अमरीका च बास्केटबॉल मुकाबले मगरों हुई झड़प, अद्धी रात नूं हुई फायरिंग। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। कैनेडा विच डिपोर्ट दी लटक रही तलवार का सामना कर रहे भारतीय विद्यार्थियों नूं लैके एक चंगी खबर सामने आई है। पहला कैनेडा सरकार ने 700 के करीब इन्हां भारतीय विद्यार्थियों नूं देश निकाला दे दिता सी, पर हुण ट्रूडो सरकार ने अपने पैर पिछे खिंच लए ने अते अपने हथ इन्हां विद्यार्थियों वल वधाए ने। मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय विद्यार्थियों नूं पीआर यानी पक्की रिहाइश देण दा राह कैनेडा सरकार कढेगी। इस तो पहला कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी पार्लीमेंट दे विच ऐलान किया सी कि असीं इस मामले तो जाणू हां। साडा ध्यान पीड़ितां नूं सज़ा देण दी बजाय दोषियां दी पछाण करना है। प्रधानमंत्री ने सिख मूल दे एनडीपी आगू जगमीत सिंह वल्लों देश निकाला दिते जाण वाले पीड़ित विद्यार्थियों की स्थिति बारे चिंतावां दा जवाब दिंदिआं कहा, धोखाधड़ी दे पीड़ितां नूं अपना पक्ष ते उसके समर्थन च सबूत पेश करन दा मौका मिलेगा। असीं अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों द्वारा साडे देश विच पाए अथाह योगदान दा सन्मान करदे हां ते असीं धोखाधड़ी दे पीड़ितां दी सहायता लई वचनबद्ध हां। असीं हर एक केस का मुलांकन करते हां। कैनेडा के आवास मंत्री फ्रेजर ने जानकारी दिंदे होए कहा कि विद्यार्थियों नूं हुण इह साबित करन दा मौका दिता जाएगा कि उन्हां दा फायदा उठाया गया है। विद्यार्थियों के दाखला पत्र जाली होने वाले प्रशासन नूं मार्च महीने पता लग्या सी, जदों पीआर लई इन्हां विद्यार्थियों ने अप्लाई किया सी। सियान फ्रेजर ने कहा कि बेकसूर विद्यार्थी जो कि धोखाधड़ी का शिकार होए ने, उन्हां नूं इह साबित करन दा कैनेडा सरकार मौका देगी कि किवें उन्हां दे नाल धोखा होया अते उन्हां दा फायदा चुक्या गया। सरकार इसलिए ढुकवें हल उपलब्ध करवाएगी जिहड़े विद्यार्थियों ते डिपोर्ट दी तलवार लटकी हुई सी। उन्हां विचों वड्डी गिनती पंजाबी विद्यार्थियों की है। इसलिए कैनेडा विच पंजाबी भाईचारे वल्लों पूरी आवाज़ उठाई जा रही है। अमरीका के साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार 13 जून नूं मियामी की संघी अदालत विच गुप्त दस्तावेज नूं रखण दे दोषां दा सामना करन लई पहुंचे अते अधिकारियों नूं उन्हां समर्पण कर दिता और ट्रंप ने अदालत नूं अपील की है कि उन्हां नूं दोषी ना ठहराया जावे। इस तो पहला शुक्रवार 9 जून नूं गुप्त सूचना मामले विच ट्रंप के खिलाफ संघी दोषां नूं जनतक किया गया। उस ते गुप्त जानकारी रखण, न्याय विच रुकावट पाउण अते झूठे बयान देण दे 37 मामलों का सामना किया गया। न्याय विभाग ने कहा कि जदों ट्रंप ने जनवरी 2021 विच व्हाइट हाउस छड्डिया सी तां ओह पेंटागन, CIA, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी अते होर खुफिया संस्थावां तो अत संवेदनशील जानकारी वालियां क्लासीफाइड फाइलां अपने नाल लै गए सन। स्काई न्यूज़ के मुताबिक ट्रंप ने शावर अते बालरूम विच खुफिया जानकारी वाले दस्तावेज रखे सन। इल्जामां दे विच कहा गया है कि ट्रंप खुद दस्तावेजां दे बक्से अपनी मारे लागो अस्टेट विच लिजाण च शामिल ने। FBI ने ट्रंप की रिहाइश तो जो चोटी के गुप्त रिकॉर्ड जब्त किए ने, उन्हां विच विदेशी देश की परमाणु समर्था के वेरवे शामिल ने। 10 जून नूं फ्लोरिडा की संघी अदालत विच दायर किए गए दोषां के अनुसार ट्रंप ने अपने मारे लागो निवास अते क्लब दे विच दस्तावेजां नूं असुरक्षित रखिया, जो नियमित तौर पर समागमां लई हज़ारां मेहमानां की मेज़बानी करते हैं। दोषां दे विच कहा गया है कि दस्तावेजां का अणअधिकारत खुलासा अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा नूं खतरे विच पा सकता है।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ IS ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਰਦ ਸਮਰਥਿਤ ਸੀਰੀਆਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ 2015 ਤੋਂ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਨੇ। ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 900 ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰਬ ਨੇ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ 25 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2019 'ਚ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ IS ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੈਕ ਸਲਵਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ। ਬੀਤੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਸ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਾਡਲ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਉਤਾਰਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ ਮੋਂਟੋਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ LGBTQ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰੋਜ਼ ਮੋਂਟਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੌਕ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਗੇਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮਹੀਨਾ, ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਈਅਰ, ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲਾਈਫ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਿਆਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੋਜ਼ ਮੋਂਟੋਆ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੈਨਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਿਕੇਟਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ NBA ਖਿਤਾਬੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲ ਏਰੀਨਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਡੈਨਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ 3 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬਾ 'ਚ ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਊਬਾ 'ਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਅੱਡਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਰਬੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦਾ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਕਿਊਬਾ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅੱਡੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਸਥਿਤ ਨੇ।
ਵਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਡਨ ਪਰਿਵਾਰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਈਡਨ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਜਿਲ ਵਾਈਡਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ 'ਚ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਲਾਅਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ और जो बाद विच रात के समय सरकारी तौर पर रात के खाने का स्थान बन जाएगा। अधिकारियों ने दस्सिया कि व्हाइट हाउस के लॉन विच एक महत्वपूर्ण स्वागत समागम होना है। रात होने तो पहला मैं उम्मीद करता हाँ कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति वाइडन ते वाइडन परिवार कुछ सहजता के पल बिताउणगे जिथे उन्होंने वास्तव दे विच इकट्ठे बैठण का मौका मिलेगा। पिछले हफ्ते जारी व्हाइट हाउस के प्रोग्राम के अनुसार वाइडन 19 तो 21 जून तक कैलीफोर्निया की यात्रा ते जाण वाले ने। संयुक्त राष्ट्र हैडकुआटर दे विखे कौमांतरी योग दिवस समागम दे विच हिस्सा लैण दे बाद प्रधानमंत्री दे 21 जून नूं न्यूयॉर्क तो वाशिंगटन डीसी आउण दी उम्मीद है। 22 जून नूं रजेवे भरिया सरगर्मियां दा दिन अधिकारत रात दे खाणे नाल समाप्त हो जाएगा। इस दे लई व्हाइट हाउस ते दक्षिणी लॉन च ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਸੂਚੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੋਗੀ ਵਾਟਮ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ 'ਚ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਸਟੇਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਰੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਲਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੌਕਪੋਰਟ ਫਾਈਟ ਚੀਫ ਲੂਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 28 ਸੈਲਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਲਟ ਗਈ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੋਕਪੋਰਟ ਕੇਵ ਐਂਡ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ बोट राइड द्वारा संचालित की जाती है। उन्होंने कहा कि इस घटना में एक 60 साला व्यक्ति की मौत हो गई है जो किश्ती के हेठां फस गया सी जबकि 16 सैलानियों को एमरजेंसी कामिया ने बचा लिया जबकि बाकी खुद बाहर आने में सफल रहे। हस्पताल में दाखिल सैलानी खतरे तो बाहर ने। अमरीका के फ्लोरिडा में एक प्रोफैसर ने एक हैरानीजनक रिकॉर्ड बनाया। दरअसल इस प्रोफैसर ने लगातार 100 दिन पानी के हेठां रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यूएस नेवी के साबका गोताखोर और बायोमैडिकल इंजीनियरिंग के माहिर जोसेफ ने यह अजीब रिकॉर्ड बनाया है। यूएस नेवी के एक साबका गोताखोर जोसेफ डिटूरी ने 1 मार्च तो फ्लोरिडा के लार्गो सिटी में समुद्र च रहने का फैसला किया। शुरुआत में डिटूरी ने फैसला किया कि वह 10 दिन पानी के हेठां रहेगा तो उसने अपनी चुनौती पूरी कर ली है। डिटूरी ने 100 दिनों का अपना तजर्बा भी लोगों नाल साझा किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया की मदद के नाल अपने अनुभव का जिक्र किया है। इंस्टाग्राम ते जो सेफ डिटूरी ने लिखा कि 100 दिनों लई समुद्र के हेठां रहना हमेशा कुछ नवा खोजण लई निजी ਅਤੇ पेशेवर खोजां का नतीजा। इस अनुभव ने मैनू बदल दिता है। मैनू उम्मीद है कि मैं खोजकर्तावां ਅਤੇ खोजकर्तावां नू प्रेरित ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਡਿਟੂਰੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਧਾਈਆਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। अमरीका तो एक दुखदाई खबर सामने आई है। इत्थे बीते दिन ही एतवार कैलीफोर्निया सूबे के शहर विसालिया विखे एक शराब की दुकान ते लुट की नीयत नूं लैके गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी च अपने ही शराब के स्टोर ते रात नूं काम करते भारत तो हरियाणा नाल पिछोकड़ रखन वाले परिवार के 20 साल की उम्र के नौजवान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 16 साला हथियारबंद डकैती के शक्की की भी मौत हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 16 साला नौजवान ने स्टोर लुट्टण की कोशिश की। नौजवान और हथियारबंद डकैत ने एक दूजे ते गोलियां चलाइयां। कैलीफोर्निया सूबे के शहर विसालिया पुलिस का कहना है कि एक 20 साला शराब स्टोर के मालक और एक 16 साला शक्की व्यक्ति की हथियारबंद लुट दौरान दोवां विचकार गोलीबारी के बाद मौत हो गई। यह घटना बीते एतवार रात करीब 11 बजे के करीब वॉलनट एवेन्यू ते गिडिंग स्ट्रीट के इजेंट मार्ट नाम के लिक्विड स्टोर से वापरी। अधिकारियों का कहना है कि 16 साला नौजवान ने स्टोर लुटण की कोशिश की। मृतक की पछाण उसके परिवार ने कृष्ण सिंह वजों की है। पुलिस ने 16
16 ਸਾਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਲੁਟੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਗੋ ਫਸਟ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੋ ਫਸਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋ ਫਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ 16 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੋ ਫਸਟ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੋ ਫਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਾਸ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੋ ਫਸਟ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ DGCA ਨੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਯੋਜਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀਨੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਨੂਹਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,21,300 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਡੇਟਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 83% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਹੈਨਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 90% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਰਿਬਾਊਂਡ ਖੇਤਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 3.2 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਿਊਬੈਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2019 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ $10 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜ ਕਿਊਬੈਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਊਬੈਕ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜ਼ੋਖਮ ਮੁਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। QIIP ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ $1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ PR ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲਾਕ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿੜਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੋਂਬੀ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪਲੋਰੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਂਬੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਸੋਆ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰੋਂਬੀ 2 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰੋਂਬੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਂਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਰਮ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਓ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 35% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ 3% ਅੰਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਓ ਨੂੰ 38% ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਓ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਕ ਸਾਂਡਰਸ ਤੇ ਐਂਥਨੀ ਫੁਰੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14% ਤੇ 11% ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਾ ਬਾਇਲਾਓ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10% ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੋਸ਼ ਮੈਟਲਾਓ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਰਥਨ 9% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਿਤਜ਼ੀ ਹੰਟਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਬੈਡਫੋਰਡ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 1047 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੌਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ DGCA ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। DGCA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਉਡਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। DGCA ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਉਡਾਣ A321-252 NX ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ ਨੰਬਰ 6C6183 ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਰਨਵੇ 27 ਤੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ DGCA ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਵਾਰਾ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਈਜਰ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਨਾਈਜਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਈਜੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਇਕਬੋਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਭਾਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਵੱਟ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ 1.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਔਸਤਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 2.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 43.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨੂ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।